السلام علیکم۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ یہ واقعہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ میری آپ بیتی ہے۔ جب میں 2002 میں میٹرک پاس کرنے کے بعد اپنے ابا جان کی ڈانٹ کھاتا رہتا تھا کیونکہ ہمارے حالات کچھ اچھے نہ تھے۔ گھر میں پڑا رہتا تھا یا دوستوں میں نکل جاتا اور صبح دیر سے اٹھتا۔ پھر ایک دن جب ابا جان کی چپل کھائی تو ہوش آیا کہ اب عادل تمہیں کمانے کے لیے نکل جانا کہیں۔ پھر جلد ہی میں ایک گارمنٹ فیکٹری میں جاب پہ لگ گیا۔ اس کے بعد اور جگہ بھی جاب کی، کہیں مجھے کام سمجھ نہیں آتا تھا اور ان لوگوں کو کبھی میں۔ پھر 2006 میں ایک کمپنی میں جاب کے لیے گیا جو کراچی کے علاقے گلابائی میں تھی۔ پھر مجبوراً وہاں جاب کرنا پڑی ورنہ میرے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ خیر میں کام کرتا رہا وہاں۔ ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ کمپنی سٹاف سے 1 کلومیٹر پیدل سفر کرنے کے بعد آتی تھی اور اس کے دونوں طرف میں ایک بہت پرانا بلوچوں کا قبرستان ہے جو آج بھی ہے۔ یہی اس کہانی کا ایک اہم کردار ہے۔ خیر ہم اپنے کام کرتے رہے۔ صبح میں اس روڈ پر تو کافی رونق رہتی تھی کیونکہ کافی لوگ اس طرف آتے جاتے تھے، کیونکہ وہاں اور بھی کارخانے تھے جو کپڑا وغیرہ بناتے تھے۔ لیکن رات کو تھوڑا سناٹا ہو جاتا، لیکن اکا دکا لوگ نظر آ جاتے جس کی وجہ سے میں اپنی ہمت ہو جاتی تھی اور میں اپنی منزل تک چلا جاتا۔ سٹاف سے کچھ پہلے ایک پان کا کھوکا پڑتا تھا اور میں وہاں سے اکثر 2 روپے والی گلاب جامن کھاتا تھا، جس وجہ سے میری اس دکاندار سے اچھی بات چیت ہو گئی تھی۔ کچھ وقت گزرتا گیا اور میری ٹائمنگ ایک بندے کے چلے جانے کی وجہ سے بڑھ گئی کیونکہ کام بہت ہو گیا۔ میں کمپنی سے دیر سے جانے لگا۔ میں اور میرا ایک دوست بھی ساتھ ہی ہوتا، پھر ہم ساتھ ہی نکل جاتے تھے۔ اکثر کبھی وہ لیٹ ہو بھی جاتا تو میں اپنے لیے رک جاتا تھا کیونکہ اس کے پاس بائک ہوتی تھی۔ کام تو بہت ہوتا تھا۔ کمپنی میں رات 11 تو بج ہی جاتے تھے۔ گھر جاتے جاتے مجھے رات 1 بج جاتا تھا کیونکہ میرا گھر کافی دور تھا۔ کچھ مہینے گزرے تو ایک دفعہ میرا دوست بائک نہیں لایا، اس نے بائک بیچ دی تھی، اسے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ پھر ہم دونوں پیدل ہی باتیں کرتے ہوئے سٹاپ پر چلے جایا کرتے تھے، پھر وہاں سے گلاب جامن کھاتے اور اپنی بس میں سوار ہو جاتے۔ ایک بار کام کچھ جلدی ہی ختم ہو گیا، میں جانے کے لیے تیار تھا۔ جب میں دوست کے پاس آیا تو وہ کام میں مصروف تھا۔ میں نے کہا میں تمہارا انتظار کرتا ہوں، جب تم فارغ ہو جاؤ تو ساتھ چلتے ہیں۔ پر 1 گھنٹہ گزر جانے پر بھی وہ اپنے کام سے فارغ نہ ہوا تو میں نے کہا یار چل بھائی دیر ہو رہی ہے۔ اس نے کہا عادل یار میرے پاس کام بہت ہے، مجھے گھنٹہ اور لگ جائے گا۔ میں نے سوچا چلا جاتا یار، کیا ہوتا تو اتنا عرصہ یہاں ہو گیا، کچھ نہیں ہوتا۔ اور ہاں ایک بات بتانا بھول گیا کہ وہ قبرستان بہت بڑا تھا، ہماری کمپنی کے گیٹ کے سامنے سے بھی نظر آتا۔ جب ہم دوپہر کا کھانا کھانے سامنے ڈھابے پر جاتے تو ہمارے ساتھ ہی قبریں دکھائی دیتی۔ اگر بارش کے دنوں میں انہیں والے راستے پر بڑے ٹرک بھی پھنس جاتے تھے اور ہم لوگ قبرستان کے اندر سے آتے۔ ایک بار رات کو شدید بارش کی وجہ سے ہم 4 لڑکے رات 10 بجے کے وقت نکلے، جس میں ایک بندے کے پاس ٹارچ تھا۔ کبھی کوئی آگے نکل جاتا، کبھی کوئی پیچھے رہ جاتا۔
मैं पीछे था। जल्दी जल्दी कदम बढ़ा के चलता जा रहा, क्योंकि मिट्टी चिकनी होने की वजह से गिरने का डर था। एकदम मेरे पैर ने ज़मीन छोड़ दी और मेरा पाँव फिसल गया, कब्र के अंदर चला गया। मैं अपने दोस्तों को आवाज़ लगाई, वो लोग जल्दी से आके मुझे वहाँ से निकाला। जब टॉर्च की रोशनी पड़ी तो हम सब के पसीने छूट गए। वहाँ एक इंसानी खोपड़ी और शायद एक हड्डी थी। वहाँ से हम तेज़ कदमों से बाहर निकले तो ऐसे कई और वाक़यात हुए हैं, लेकिन मैं असल बात की तरफ आता हूँ। तो मैंने दोस्त को कहा, अच्छा यार, मैं जा रहा हूँ, तुम काम करो। जब मैं बाहर निकला तो रास्ते की मशीनों की आवाज़ आती रही कारखानों से, पर जैसे जैसे रास्ते कई जानब चलता गया ये आवाज़ें धीमी होती चली गईं। मैं उस रास्ते पर आ चुका था जहाँ दोनों जानब कब्रिस्तान पड़ता है। आज पता नहीं क्यों पहले से ज़्यादा अंधेरा था, ना ही कुत्ते थे कि चलो कुछ हौसला होता। बस साए साए हवा चल रही थी जो मेरे जिस्म पर रोंगटे खड़े कर देती थी। मैं दिली दिली में खुद को कह रहा था कि तुझे क्या जल्दी थी आने की, पहले भी तो देर से आता था। खैर, मैंने कहा जब इतना चल लिया तो वो सही। भी दिल कहता वापस चल, असद के साथ ही चला जाऊंगा, पर फिर सोचता कि छोड़ यार, कुछ नहीं है। कभी पान के खोखे वाला कहता भी था कि अकेले नहीं आया करो, क्योंकि यहाँ लूट मार हो जाती है। अक्सर लूटने के वाक़या हो चुके हैं। यही सोच रहा था कि भी किसी ने मुझे पीछे से एक पत्थर मारा जो मुझे नहीं लगा। फौरी सीने पीछे देखा, कोई नहीं था। मैंने अपना वहम समझ कर चलता गया। इस बार 2 पत्थर आए, मेरे दाएं और बाएं से। मैं फिर पीछे देखा तो इस बार भी कोई नहीं था। मैं समझा असद आ गया, वो मुझे डरा रहा है, पर मैं गलत था। फिर मेरी तो हालत ख़राब होगी। मैं तेज़ी से चलने लगा, कंकरियाँ और ज़्यादा होने लगीं। इस वक्त मेरे ओसान खता हुए, जिस वक्त मेरे कानों में गटी गटी घराने की आवाज़ों ने मेरे जिस्म को ठंडा करना शुरू किया। इस वक्त मेरे पैर इतने वज़नी थे कि मुझसे चला नहीं जा रहा था। मैं पूरी कुव्वत से भागने लगा, पर जितना तेज़ दौड़ता इतनी ही कंकरियाँ तेज़ और आवाज़ में इजाफा होता जाता। जो सूरत उस वक्त मुझे याद थी, पढ़ता जा रहा था और भागता जा रहा था। जब आवाज़ मेरे दाएं जानब से नज़दीक आई तो मैंने इस जानब देखा जहाँ कब्रिस्तान की दीवार होती है। इसके ऊपर मुझे एक काला सर, जिसकी आंखें सुर्ख और दांत लंबे बाल नहीं थे। वो सर किसी आम आदमी के सर से 3 गुना बड़ा, जिसके मुंह से कुत्ते जैसी गराट निकल रही थी, जो मेरे साथ ही दौड़ रहा था। नीचे का हिस्सा तो मुझे नहीं पता, सिर्फ सर मेरे साथ ही रहा था। यकीन माने मेरी हालत उसी थी कि मैं कभी भी गिर जाता। सामने एक कंपनी की लाइट नज़र आ रही थी, जिसके नीचे वही खोखा था। इस वक्त कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आना शुरू होने लगी। कुछ पत्थर मेरी टांग पर लगे। मैं नहीं रुका। जैसे ही कब्रिस्तान की दीवार ख़त्म हुई, वो चेहरा भी गायब हो गया। जब मैं इस पान की दुकान पे पहुंचा तो मेरी हालत गैर थी। वो आदमी फ़ौरन मेरी तरफ आया और मुझे पानी दिया। फिर मैंने इसे सारा वाक़या सुनाया, जिसे सुन के वो भी खौफज़दा हो गया, और उसी वक्त उसने अपना खोखा बंद किया और मेरे साथ चल दिया। कुछ दिन बाद अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मुझे कहीं और जाम मिल गई, जो मेरे घर से काफ़ी नज़दीक भी थी। फिर मैं वहाँ चला गया। जब भी उस वाक़या को याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।